Introduction to Oracle Create Table Statement. In this tutorial, you will learn how to use the Oracle Create Table Statement to create a new table in the Oracle database. To create a new table in Oracle database, you use the Create Table Statement. The following illustrates the basic syntax of the Create Table statements. This is the syntax. Okay, in this sentence, first specify the table name. So this is the place of the table name. Second, list of all columns of the table within the parentheses. Parentheses start and parentheses close. Okay. In case a table has a multiple column, you need to separate them by commas. A column definition includes the column name followed by its data type. Example, number, varchar, to, date, etc. And column constraint such as not null, primary key, check. Here, this is the place of column constraint and this is the place of table constraint. We can add table constraint if applicable. Example, primary key, foreign key, check constraint, etc. This is a example of a new table, a person. So create table person. Create table is a command. Persons is a table name. Person ID, first name, last name is a column name. Varchar to number, these are the data type. Okay. Not null, primary key is a constraint. Generated by default as identity is a type of the personality column. This is called identity column. Okay, we'll explain later. In this example, person table has three columns: person ID, first name, and last name. Person ID, first name, and last name. Okay. The person ID is the identity column that identifies unique rows in the table. The data type of the personality column is number. The clause generated by default as identity instructs Oracle to generate a new integer for the column whenever a new row is inserted to the table. The first column has data type varchar2 with a maximum length 50. So this is the length with a maximum length of 50. It means that you cannot insert a first name whose length is greater than 50 in the first name column. Besides, the not null column constraint prevents the first name column from having null values for the not null constraint. Okay. The last name column has the same characteristics as the first name column. Last name column means this column is the last name column. It has the same characteristics as the first name column. The primary key clause specifies the personality column as the primary key column which is used for identifying the unique row in the person tables. So this is the place of primary key constraint applicable for the person ID column. আমরা যদি একটি টেবিল তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে ক্রিয়েট টেবিল কমান্ডের মাধ্যমে এই পার্সনস টেবিলটাকে টার্গেট করতে পারি আমাদের প্র্যাকটিস ওয়ার্কের জন্য। তাহলে আমরা এই সেন্টেক্সটাকে এবং এই কমান্ডটাকে আমরা প্রথম এক্সারসাইজ হিসেবে ব্যবহার করব। তো এখানে দেখো পার্সনস আইডি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম এই তিনটি কলাম এবং এখানে ডাটা টাইপ দেখা যাচ্ছে দুইটি, একটি হচ্ছে নাম্বার এবং একটি হচ্ছে varchar2 এবং কনস্ট্যান্ট দেখা যাচ্ছে দুইটি, একটি নট নাল এবং প্রাইমারি কি, এবং একটি কলাম টাইপ দেখা যাচ্ছে জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি। দ্যাট মিনস এই পার্সোনালিটি কলামের ভ্যালুগুলো অটোমেটিকলি জেনারেটেড হবে, ইন্টিজার নাম্বার জেনারেটেড হবে। ওকে,
তোমরা বিস্তারিত বোঝার জন্য এবং ইন ডিটেলস বোঝার জন্য এই টিউটোরিয়ালটি স্টাডি করবে। এখন আমরা যে কাজটি করছি সেটি হচ্ছে যে আমরা এসকিউএল প্লাস কমান্ডে চলে যাচ্ছি। এসকিউএল প্লাস উইন্ডোতে ক্লিক করার জন্য আমরা সার্চে গেলাম, এসকিউএল প্লাসে যাচ্ছি, ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড। এরপরে এসকিউএল প্রম্পটে আমরা আমাদের এখন যে ক্রিয়েট টেবিল কমান্ডটি দেখলাম সেই ক্রিয়েট টেবিল কমান্ডটি লেখার চেষ্টা করব। ক্রিয়েট টেবিল পার্সনস। ওকে, ওরাকলে আপার কেস লোয়ার কেস ম্যান্ডেটরি না, বাট ভ্যালুগুলো যে ইনসার্ট করবে ডাটাবেজে সেই ভ্যালুগুলো আপার কেস অ্যান্ড লোয়ার কেস ম্যান্ডেটরি। দ্যাট মিনস সেই ভ্যালুগুলো কেস সেন্সিটিভ। তুমি যদি আপার কেসে কোনো ভ্যালু ইনসার্ট করো তাহলে তোমাকে সেটাকে আপার কেসে মূল্যায়ন করতে হবে। বাট কমান্ডগুলো আপার কেস লোয়ার কেস বলে কিছু নেই। তুমি বোঝার সুবিধার্থে তুমি বিল্ট ইন কমান্ডগুলোকে আপার কেসে লিখতে পারো এবং তোমার দেওয়া মানে ইউজার ডিফাইন কমান্ডগুলোকে তুমি লোয়ার কেসে লিখতে পারো। বাট এখানে আমি প্লেন কমান্ডে লিখছি। সো ক্রিয়েট টেবিল ইজ এ কমান্ড নেম, পার্সন ইজ এ টেবিল নেম। ওকে, ব্র্যাকেট স্টার্ট করলাম। এখানে আমি ফার্স্ট কলামটি লিখব পার্সন আন্ডারস্কোর আইডি। ওকে, এটি ডাটা টাইপ হচ্ছে নাম্বার। এরপরে এটা যে আমরা কলাম টাইপ দিয়েছিলাম বাই ডিফল্ট অটো ইন্টিজার নাম্বার জেনারেট করার জন্য, সেটি হচ্ছে জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি। আবার বলি, এই কলামের জন্য পার্সোনালিটি কলামের জন্য আমাদেরকে নিজে থেকে কোনো ডাটা এন্ট্রি করতে হবে না। ওরাকল নিজে থেকেই প্রত্যেকটা রোর জন্য একটি একটি করে ভ্যালু ইনসার্ট করে দেবে। ঠিক আছে, আমরা জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি এই কিওয়ার্ডের উপরে এবং এই কমান্ডের উপরে আরও বিস্তারিত পড়াশোনা করব। আমরা প্রথমে একটি টেবিল তৈরি করা শিখে নিই। ঠিক আছে, সো এই প্রথম কলামে দেখতে পাচ্ছি পার্সন আইডি ইজ এ কলাম নেম, নাম্বার ইজ এ ডাটা টাইপ, জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি। এই পুরো স্ট্রিংটা হচ্ছে একটি কমান্ড। ওকে, কমা ফার্স্ট আন্ডারস্কোর নেম সে কলাম নেম, second column name varchar2 is a data type, length is a 50, space not null is a constraint. Okay, আমরা একটু আগেই কিন্তু এক্সপ্লেন করেছি এই টিউটোরিয়ালে যে নট নাল কনস্ট্যান্টের কাজটা কি, এই কলামে তার ভূমিকাটা কি। ওকে, লাস্ট নেম varchar2 is a data type, length is a 50, not null is a constraint. এরপরে আমরা একটি টেবিল কনস্ট্যান্ট অ্যাড করছি এখানে, সেটি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। এটি একটি ভেরিয়েবলের নাম। কনস্ট্রেন্ট ইজ এ কিওয়ার্ড। ভেরিয়েবলের নাম দিলাম হচ্ছে পার্সনস টেবিলের জন্য পার, ভেরিয়েবল var ফর ভেরিয়েবল, পি কি, যাতে করে পি ফর প্রাইমারি, কি ফর কি, পার আন্ডারস্কোর var আন্ডারস্কোর পি কি। এই ভেরিয়েবলের নামটি তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো দিতে পারো, তোমরা যেভাবে মনে রাখতে পারবে, এটা যেন তোমাদের নিজেদের মডিফিকেশনের জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়। ওকে, সো দিস ইজ নাথিং বাট এ ভেরিয়েবল নেম। তুমি তোমার ইচ্ছা মতো এই অংশটি দিতে পারো। ঠিক, বাট কনস্ট্যান্ট ইজ এ কিওয়ার্ড, এটার কোনো স্পেলিং কিংবা কোনো কিছু তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। প্রাইমারি কি ইজ এ টেবিল কনস্ট্যান্ট নেম। সো ওরাকলে যে কয়টি কনস্ট্যান্ট আছে তার মধ্যে প্রাইমারি কি একটি কনস্ট্যান্ট। ওকে, স্পেলিংটি ঠিক এভাবেই লিখতে হবে এবং এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে তুমি যে কলামটিকে প্রাইমারি কি করতে চাচ্ছ, আমরা এখন কলাম পার্সন আইডি কলামটিকে প্রাইমারি কি হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে চাচ্ছি। প্রাইমারি কি, ফরেন কি, নট নাল, চেক, এই কনস্ট্যান্টগুলো কি, কিভাবে কাজ করে এবং এই কনস্ট্যান্টের ব্যাপকতাটা কি, এইটা ব্যবহারের সুবিধা কি, ডাটাবেজে কিভাবে এই কনস্ট্যান্টগুলো কোয়ালিটি মেনটেন করে, এগুলো আমাদেরকে বিস্তারিত স্টাডি করতে হবে এবং এগুলো টিউটোরিয়াল আমাদের এখানে অবশ্যই আসবে। তো পার্সন আইডি আমরা এখন একটা টেবিল তৈরি করা শিখছি, এখানে আমরা ডিটেলসে যাচ্ছি না। সো আমি লাস্ট কলামে কোনো লাস্ট রোতে টেবিল তৈরি করার সময় যে কলামগুলো আমরা একের উপর এক দিব, লাস্টে যে আমরা কনস্ট্যান্টগুলো সিরিয়ালি লিখব, বাট সবার শেষে কিন্তু কোনো কমা দিতে হবে না, সেটা সবার শেষ লাইন। এটি হচ্ছে প্রথম লাইন, দেখো কমা আছে, দ্বিতীয় লাইনে কমা আছে, তৃতীয় লাইনে কমা আছে, লাস্ট লাইনে কোনো কমা নেই। এন্টার দিলাম
ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম, ক্রিয়েট টেবিল পার্সনসের যে ওপেনিং ব্র্যাকেটটি এখানে ক্লোজ হয়ে গেল, এটা ওপেনিং ব্র্যাকেট ছিল এবং এখানে ক্লোজ হয়ে গেল, এবং সেমিকোলনের মাধ্যমে আমরা এই এসকিউএল কমান্ড স্টেটমেন্টটিকে এন্ড করব, ক্লোজ করব, ইন্টার। সো টেবিল ক্রিয়েটেড। তো এটি ছিল আমাদের হচ্ছে এই পর্বটি, যে পর্বের মাধ্যমে আমরা এটি টেবিল ক্রিয়েট করতে শিখলাম। আমাদের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা ওরাকলে প্রবেশ করলাম, আর এটা আমাদের তৈরি করা ইউজার, যেটা আমরা এর আগের পর্বে শিখেছি। এখানে আমি পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম, তারপরে আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ভেরিফাই হওয়ার পরে আমি এসকিউএল প্রম্পটে আসতে পেরেছিলাম। এই এসকিউএল প্রম্পটে আমি এই পর্বে আমাদের যেটা আউটকাম সেটা হচ্ছে যে হাউ টু রাইট দ্য ক্রিয়েট টেবিল স্টেটমেন্ট। সো ক্রিয়েট টেবিল ইজ এ কমান্ড, তারপরে আমি টেবিলের নাম দিয়েছিলাম, সেন্টেক্সের রুলস অনুযায়ী আমি ওপেনিং ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছি, এবং সবার পরে আমি ক্লোজিং ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং সেমিকোলন দিয়েছি। মাঝখানের স্টেটমেন্টগুলি হচ্ছে কলাম নেম, পার্সন আইডি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম। আর এই রোটি হচ্ছে কনস্ট্যান্টের রো, আমি একটি টেবিল কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করেছি, টেবিল লেভেল কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করেছি। সো পার্সন আইডি নাম্বার ইজ এ ডাটা টাইপ জেনারেটেড বাই ডিফল্ট আজ আইডেন্টিটি, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কনস্ট্যান্ট, বাট এটা কনস্ট্যান্টের মধ্যে পড়ে না। এটা আমি যে কনস্ট্যান্টে যেরকম একটা কাজ থাকে, সে ভ্যালিডেট করে, সে শর্তগুলোকে মেনে চলতে বাধ্য করে, ঠিক একই রকম জেনারেটেড বাই ডিফল্ট আজ আইডেন্টিটি, এই কিওয়ার্ডটি, এই কমান্ডটি একটি শর্ত অনুযায়ী কাজ করে। সে ডিফল্ট ভ্যালু, সিকুয়েন্সিয়ালি ডিফল্ট ভ্যালু ডাটাবেজে ইনসার্ট করতে থাকে, যেটি আমাদেরকে ইনসার্ট করতে হবে না। যেমন ধরো তুমি একটি পার্সন, তো তোমার আমি ইনফরমেশন কম্পিউটার রাখতে চাই, তো তখন আমি তোমার ফার্স্ট টাইম আর লাস্ট টাইম এই দুটি দিব, কিন্তু তোমার পার্সন আইডি, তোমার যেটা ভোটার আইডি আছে কিংবা ন্যাশনাল আইডি আছে কিংবা স্টুডেন্ট আইডি আছে, সেটি আমাকে দিতে হবে না। এটি একটি সিরিয়াল আমি অটোমেটিক্যালি মেনটেন করতে চাচ্ছি, যেটি ওরাকল নিজে থেকেই মেনটেন করবে। যেমন ডাটাবেজে যে মানুষটির নাম সবার আগে এন্ট্রি করা হবে তার হবে 1, তারপর এটা 2, তারপর এটা 3, তারপর এটা 4। দ্যাট মিনস আমি একটা সিরিয়াল তৈরি করতে চাচ্ছি। সো এই জিনিসটি কেন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করলাম, এটি প্রশ্ন না, এটি প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধরনের কাজ কিভাবে করে, এটি শেখার জন্য আমরা করলাম। এটা একটা আইটেম মাত্র। তো আমরা যখন ডিজাইন কনসেপ্টের আলোকে ডাটাবেস ডিজাইন করব, তখন এটি দিতে হবে কিনা এটা নিয়ে ভাববো। এখন শুধুমাত্র আমরা ভাবছি জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি, এটাই আমরা ব্যবহার করতে জানি, নট নাল ব্যবহার করতে জানি, প্রাইমারি কি ব্যবহার করতে জানি। এইগুলোর সমন্বয়ে ঠিক এভাবে একটি টেবিল তৈরি করতে হয়। সো টেবিল ক্রিয়েটেড, এই কমেন্টটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই টেবিলটি অবশ্যই তোমাদের ডাটাবেজে তৈরি করে রাখো, কারণ এই টেবিলের উপরই ভ্যালু ইনসার্ট করে আমরা প্র্যাকটিস করে দেখব যে ভার্চ নাম্বার নাম্বার ডাটা টাইপ কাজ করেছে কিনা, ভার্চার টু ডাটা টাইপ কাজ করেছে কিনা, নট নাল কনস্ট্যান্ট কাজ করেছে কিনা, প্রাইমারি কি কনস্ট্যান্টটি কাজ করেছে কিনা, জেনারেটেড বাই ডিফল্ট অ্যাজ আইডেন্টিটি, এটির মাধ্যমে আমরা অটোমেটিক্যালি ভ্যালু পেয়েছি কিনা। ওকে, ধন্যবাদ।